हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, एवरीडे डायमंड्स फॉर यू। विशेष বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর উপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A significant joining program was held at Hazamara Market under the initiative of the BJP Simla Mandal, marking a notable shift in local political dynamics. During the event, 155 voters from 46 families officially left their previous political affiliations to join the BJP. On Saturday, a BJP motorcycle rally was obstructed by Tripura Modha MLA Ranjit Debarma, leading to a significant standoff between the two alliance partners. The MLA reportedly blocked the procession mid-road, leaving Minister Vikas Debarma stranded for over an hour.
To celebrate 35 years of the South Tripura Bus Owners Association, Chief Minister Dr. Manik Saha officially unveiled the commemorative marble statue of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. The event held at the Nagarjala bus stand in the capital. The Radhakisharpur police successfully raided and apprehended a female identified as Rinku Devnar late Friday night following a reported theft in the Gadar Chomni area of Udaipur. An entrepreneur honor and encouragement conference was organized by the Swadeshi Jagaran Manch, Agartala City at the Muktodhara Auditorium on Saturday. The event was attended by Governor Indra Sena Reddy Dallu, MP Rajiv Bhattacharjee and other dignitaries. Tripura Women's Federation conducted a ward-level awareness program at Sonpara, situated within the Holodia Village Committee VC of the 11th Maharanipur constituency. The event was attended by several high-profile leaders, including General Secretary of the TWF Kedar Devarma, President of the 29th Krishnapur Block Mahindra Devarma, and others. Bringing to you the news of the day. A significant joining program was held at Hazamara Market under the initiative of the BJP Simna Mandal, marking a notable shift in local political dynamics. During the event, 155 voters from 46 families officially left their previous political affiliations to join the BJP. The new members were formally welcomed into the party by MP Rajiv Bhattacharjee, BJP General Secretary Bipin Debarma, and others. Rajiv Bhattacharjee ji swagatam. Rajiv Bhattacharjee ji swagatam. Rajiv Bhattacharjee ji swagatam. Rajiv Bhattacharjee welcome. Rajiv Bhattacharjee welcome. Swagatam, swagatam. Navakotoder janai swagatam. Swagatam, swagatam. Diploma taya kare phajana sukha bai kubai lam sugo. Vinod Devarma, তিনি মন্ডলনি হচ্ছে লিডার, তিনি বড় প্রেসিডেন্ট ন আছেন। আপনাদের প্লিজ ওইদিকে চেয়ার খালি আছে, এইদিকে বসে পড়ুন। Ahead of the upcoming autonomous district council elections, the Bharatiya Janata Party is intensifying its grassroots campaign to secure a clean sweep of all seats. Reflecting this momentum, a high-energy joining program was organized at Hazamara Market today under the initiative of the BJP Simna Mandal. During the event, 155 voters from 46 families officially left their previous political affiliations to join the BJP. The new members were formally welcomed into the party by MP Rajiv Bhattacharjee, BJP General Secretary Bipin Debarma, and members. Addressing the gathering, BJP General Secretary Bipin Debarma emphasized the party's commitment to public welfare. The BJP is the only party truly dedicated to the people, Debarma stated. He further asserted that the BJP-led government in the ADC would ensure superior public services and long-term development for the region's residents. বরনো ইয়াচারিনা হাকা যিনি প্রদেশনি সভাপতি খাইয়াতেবা যিনি রাজ্যসভার সাংসদ রমগানাং রাজীব ভট্টাচার্য বিনি উপস্থিতি হনো যিনি প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাজি তিনি বরণের উপস্থিতি হনো যত পাওয়ার রাম সরকার অমুক আইসে বরণে বিশ্বাস যে 2021 বরক যে বরণ বিশ্বাস খাইতো মানে ও বরণে 5 বছর খতংবাদে উসুর জাগলিয়া খতংবাই তো 5 বছরনি ডেভেলপমেন্ট বরক চেরিনাইয়া তো হাবন বাগে বরক একটা হতাশা খায়াকাবা যে বড়নি যে আশা আকাঙ্ক্ষা তংমানি বড় গাবনা হারিওই কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিও জায়গায় জায়গায় যেভাবে বড় এই কোয়াটি কোয়াগি বরং দলনি বড় যেভাবে ফাইকা আবার একটানো কারণ যে বিজেপি একমাত্র বিকল্প বিজেপি একমাত্র সম্ভব আগামী দিনেও মোদী মানিক শাহজির নেতৃত্বেও এডিসিও যে বিজেপি সরকার আছে থাকায় প্রত্যেক যেভাবে ডেভেলপমেন্ট মানে প্রকৃতভাবে
যেভাবে ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন নঙানি আবার একমাত্র বিজেপিও সম্ভব আবার বাদে বিজেপিও তাবুক যারা দিকে নুবৈতম মানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জায়গায় জায়গায় যেভাবে জয়নিং হইতম বরক আবার হারি কিরি জায়গায় তিনি অ জায়গাবো जों खोनाखा गोबांमा बरफ अ जागाव बरफ बिसि रग तमाता बरखनि हुमकि दुमकि रग रिलायखनि खोनाव आं तो साइमिया बात सिनि लोकाल नेतृत्व रक्षाखा तारपरे बरफ যারা ডেকোরেটর বিশেষ করে যারা অ জায়গা সামুক থাকনানি বড় ডেকোরেটর চেয়ার রিমা গেলা স্টেজ রামা গেলা বিজেপি কোনো বাড়া রিমা গেলা এই সেই মানে আমার হুমকি দুমকি রক হয়ে চিনি বড় রকম হয়তো বরফ সিকিউরিটি সংগ্রহ খাই না মানে কিন্তু বড় রক যেভাবে তিনি সৎ সাহস পাই বিজেপি যেভাবে আগে বাড়ি থাকা আবার অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টিনি একটা মানে হামজা মুখমান যে বিজেপি একমাত্র সম্ভব যে উন্নয়ন খালামতে যে হত্যাকারী হায়াকাবা যে বড় এক ডাকে উগ্রপন্থী ছিল উগ্রপন্থী রং নেচার টাম্বা বলঙ্গ তংনানি বড় বুথারগানি হাজার হাজার বড় নক অশান্তি খেলেকা কেবনে বুসানো বুথারকা কেবনে হিকনো বুথারকা কেবনে সাইনো বুথারকা অবাইকাই যে বড় তিনি সংবিধানে মৌরি বেড়াই দङ বরক তো তাবক ফানো কোনো সিলিন্ডার করে কোনো কিছু করে তাবক উইদাউট সিলিন্ডার ছাড়া হাইকাই বরক আসুক দङ তো এসব বলং বড় রঙের মানসিকতা বাহাইবা বরক তো ত্রিপুরাসানি মৌরুইনাই জাতি তফানি মৌরুইনাই ও জায়গাও বড় হয়রানি খাইনানি তিনি ও জায়গা বিজেপি নাং खोनामान मते বিজেপিनि কাছে রেলি দङ মানে বিজেপিनि রেলিও थाङै বরক দুনিয়াनि बुनि करन सावया कोनै एकरे सेकरे खाइने कक सावै अ जागाव हाइकाय आन्दोलन पदन खाइ दङ बरक जे वानसुगिया बिनि जेबो कालो इतिहास दङ फाइल रेडी हई दङ আগামী কিছুদিন পরে নুকনায় ফাইল রেডি তা মঙ্গল আজকে সিমনা মন্ডলের উদ্যোগে এটি হেজামারা বাজারে যোগদান সভার আয়োজন করা হয় তাতে 46 পরিবারের 175 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই তাদের অভিনন্দন জানাই এবং দলে আসার জন্য তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমাদের এই রাজ্যের জনজাতি বিকাশের জন্য যে কাজ করছে তাতে মানুষ সমর্থ হয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে দিকে দিকে যোগদান করছে। দাদা আরেকটা প্রশ্ন, বাইজল বাড়িতে কিছুক্ষণ আগে একটা বাইক র্যালি নিয়ে একটা সংঘর্ষ হয়েছে বিজেপি, এই বিষয়ে আপনি কিভাবে দেখছেন? না দেখুন, আজকে এখানেও যখন আমরা সভা করতে আসি আমাদের এই সভাস্থলে আমাদের যে স্টেজ, মাইক এবং চেয়ার এই সবার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় আমরা এই হেজামারা বাজারেই একজনকে আমরা ঠিক করেছিলাম, জনজাতি যুবক, কিন্তু অথচ বিজেপির সভা করতে দেওয়া হবে না, তাই এই বিজেপি সভাকে বানচাল করতে হবে। সেই ডেকোরেটরকে হুমকি দেওয়া হয় যাতে সেইগুলি যাতে না দেয় তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু মানুষ সেখানে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে আমরা আমাদের কার্যকর্তারা অন্য জায়গা থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে আজকে সভা পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন জায়গায় হুমকি ধমকি দেওয়া হচ্ছে। আসলে মানে থানসাদের বিরুদ্ধে লাগছে, এটাই তো তারা নিজেরা বলছে যে থানসার বিকাশের জন্য যদি হয়ে থাকে তাহলে ভয় কিসের? বিজেপিও তো বিকাশের জন্যই কথা বলছে, আর বিজেপি সরকারের দ্বারা এটা সম্ভব হবে কারণ বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার, রাজ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বের সরকার, এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। এবং আমাদের পার্টিরও মূল স্তম্ভ মানে যে চিন্তা ভাবনা সেটা হলো ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমে জনজাতির উন্নয়ন সম্ভব। তো জনজাতিদের যদি প্রকৃত উন্নয়ন আমরা চাই, আপনাদেরও সেটাতে সামিল হওয়া দরকার। তো কেন হুমকি ধুমকি দিয়ে বিজেপিকে রুখার চেষ্টা করছেন? এটা সাময়িক, কারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছে। কারণ জনজাতি 2021-এ মানুষ এডিসিতে ক্ষমতায় এনেছিল, ওদের যে একটা আশা ভরসা ছিল মানুষের যে না মানুষের জন্য জনজাতি বিকাশের জন্য কাজ করবে। তো রিপোর্ট কার্ড কোথায়? আজকে প্রায় 5 বছর হতে চললো, রিপোর্ট কার্ড কোথায়? কোনো রিপোর্ট কার্ড নেই। তো জনজাতিরাও তো মানে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই দিকে দিকে তারা বিজেপিকে রুখতে হবে, বিজেপি জনজাতি বিকাশের জন্য কাজ করছে, কথা বলছে, তো সেইগুলি থেকে যাতে বিরত থাকে, কারণ আমরাই রাজত্ব করব। আরে কিসের ভয়, কিসের? যে তোমরা যদি প্রকৃত বিকাশের কথা বলো তো বিজেপি সরকারের দ্বারাই সেটা সম্ভব হবে। বাইক মিছিল কিসের জন্য? এলাকায় শান্তি উন্নতির জন্য, এলাকার মানুষকে, এই এলাকায় বিভিন্ন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের যুবকরা, আমি নিজেও সেখানে একটা সেন্টার আমি ভিজিট করেছিলাম, যারা নেশাগ্রস্ত হয়ে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করার জন্য সেন্টার খোলা আছে। সেখানে যখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী কাজ করছে, সেখানে
ওই টাইগার যিনি নামে এখনো পরিচিত। অবাক হওয়ার মতো বিষয়, উনি একজন বিধায়ক, উনি কিভাবে মাননীয় মন্ত্রীর রাস্তা আটকাতে পারেন? এটা গণতন্ত্রের সম্ভব? উনি টাইগার এখনো বলে যাননি, তার জন্য ওনার মাথায় থাকেন না যে উনি সংবিধানের শপথ নিয়ে এমএলএ হয়ে গেছেন। তার জন্য এখনো তিনি জঙ্গল রাজ কায়েম করতে চাইছেন। রঞ্জিত বাবু, আপনি কেন ভুলে যান এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে যত গণহত্যা হয়েছিল, আপনি টাইগারের নেতা ছিলেন তখন, আপনার বিরুদ্ধে এখনো কেস আছে, আপনি এখনো আত্মসমর্পণ না করে কিভাবে এমএলএ হয়ে গেছেন আপনি ভুলে যাবেন না। জনগণ ভুলে যায়নি, আপনাকে এই ক্ষমতা কেউ দেয়নি। একজন মন্ত্রীর রাস্তা বন্ধ করে আপনি ওনার সঙ্গে তর্ক করবেন। হ্যাঁ, আমি মানি উন্নয়নের জন্য, রাস্তার জন্য, জলের জন্য জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে আপনি সেক্রেটারিয়েটে মহাকরণে বসতে পারেন, কোয়ার্টারে বসতে পারেন, রাস্তায় হাত দেখিয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবে আপনি বলতে পারেন, মন্ত্রী মহোদয় এই এলাকায় জলের সমস্যা আপনি একটু দিন। এটা আমরা মানতে পারি। কিন্তু রঞ্জিত বাবু এখনো মনে করেন উনি এখনো টাইগার নেতা। ভাই, এটা গণতন্ত্র, আপনাদের রাজতন্ত্র না, আর সেই জঙ্গল রাজু না। মনে রাখবেন, আপনারা তো বলেছেন एडीसी में घुसने नहीं दूंगा, যতবার বলবেন যে এডিসি में घुसने नहीं दूंगा, আমরা ততই আমরা কিন্তু প্রবেশ করব এডিসিতে। কারণ আমি রেবতী তিপ্রাসা, আমি এডিসির মানুষ, আমাকে আপনি তাড়াতে পারবেন না। আপনারা সংবিধানের কথা বলেন, তাহলে সংবিধান মেনে কাজ করুন, সংবিধান মেনে কাজ করুন। বলে 5 বছর পরে কিছু যখন করা যাচ্ছে না, এখন আমাদের প্রদ্যুৎ বাবু নতুন নতুন কৌশল নিয়ে চলছেন, বলছেন। The event saw a significant influx of new members and was attended by several high-profile leaders, including BJP State President and MP Rajiv Bhattacharjee, BJP General Secretary Bipin Debarma, former MP Ravati Tripura, Simna Mandal President Indrajit Debarma. भारत माता की भारत माता की बीजेपी नरेंद्र मोदी नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मलिक शाह राजीव भट्टाचार्य शिवना मंडल. Reported by Amir from Simna, Chinikhora. On Saturday, a BJP motorcycle rally was obstructed by Tripura Motha MLA Ranjit Debarma, leading to a significant standoff between the two alliance partners. The MLA reportedly blocked the procession mid-road, leaving Minister Bikas Debarma stranded for over an hour. उनका आपको अब उनका नहीं मिला, हमें है, पुलिस का प्रोटेक्शन में है और एक पीस है। हम जस्टिस चाहते हो, जो वुमेन को रेप किया ना, उनका के लिए उनका जस्टिस मिलेगा, हो चुका है। मैं भी किया दिल्ली में, मैंने अरेंज किया, मैं भी नहीं मैं यहाँ में रहूँगा। मैं निजे रेबुं खाकर बुतिंग खामो, मैं जुदी रेबुं खाकर बुतिंग खामो नों सारे। A BJP bike rally scheduled for Saturday faced significant disruption when Minister Bikas Debarma was intercepted while travelling to the event. The minister was en route via the Khoi Balsabari road when his convoy was halted, reportedly due to an intervention by Tripura Motha MLA Ranjit Debarma.
The stand-off left the minister stranded for over an hour before he could proceed. Following the incident, Minister Vikas Debarma addressed the media to clarify the situation and express his stance on obstruction. Belai je udagani MLA Boram Ganang Ranjit Debarma sini party ni bike rally tongmani je kono ni সংগঠন ni অধিকার tong jotoni no পুলিশ ni permission najak bike rally khainani bagai tini sini bike rally no bakasuka রাজনৈতিক খানে যতনের অধিকার তঙ্গ রাজনৈতিক খাইনানি যতনের অধিকার তঙ্গ এই রামচন্দ্রঘাট কেমনিয়া রামচন্দ্রঘাট যতনি রামচন্দ্রঘাট তো তিনি সিংহ আট পক্ষা আগামী দিনও ও পাবলিক রক বন জবাব নাই আনি আহ্বান রাজনৈতিক খানে যতনের অধিকার তঙ্গ কেবনি অধিকার খর্ব খাইমিয়া ব MLA তিনি চিনি পলিটিক্যাল পার্টি নি বাইক রেলি তংমানি ব আট পক্ষা আগামী দিনও মনে জবাব মানায় সাবসে যারা রমাই নং অর কাসাজাক আং প্রায় 1 ঘন্টা রমাই কাসাজাক দিনি চিনি বাইক রেলি তংমানি চিনি পারমিশন তং যতন তং বাইক রেলি পারমিশন তং কিন্তু ইলিগেল ভাবে তিনি চিনি বাইক রেলি ন বকাসুকা বাইক রেলি কি তাবুক চালু নাই স্যার বাইক রেলি ম চিংনাই নাই সিচুয়েশন তাম নাই নাই চিংনাই নাই বাইক রেলি চিং খাইনাই जों বাইক রেলি চিং খাইনাই স্যার বটো সাবো রেপিস নো সেন কোনা মানে আপ পুরো রেপিস করিও জায়গা বকাসুকা বাইক রেলি কি তাবুক চালু নাই স্যার বাইক রেলি ম চিংনাই সিচুয়েশন তাম নাইনাই চিংনাই বাইক রেলি চিং খাইনাই जों বাইক রেলি চিং খাইনাই On the other hand, MLA Ranjit Debarma led a protest demanding the immediate arrest of the perpetrator in a recent rape case. He sharply questioned the police conduct, accusing law enforcement of shielding the accused rather than upholding justice. Same to MLA Ranjit Debarma's statement. Prosenjit Debarma bahaste pahino bini rape case tongo 25 বছর ব খারি tongmani bono sal burun nogo bo oro je phaiye tungko khai tong phaimani berai tong phaimani oro bibino program khayo bibino ko khai tong oto police court report pathogo ta bihne bono naito bimaya tinoro sing mankha bono sing police no dabi khaika bono romoi nung court chalu khai dihne talani dihne police kentu romya bono borong oro protection di tonika police borong no ha borno oro kharina na baga borok saito bitong ke ching saka nang bono romdi ching oro BJP ni rally khainer chin kon bada kare bono program khainer kon bada kare kintu ekjon rapist na nang oro bono romdi bono diten khlai di nang oro rapist no tatari romdi bono romoi ekjon buri je rap khaijaka bo justice manto ching abon nayo oro tini je borno protection khairika borok lachina ni dorkar oro bor diten khaiton bono tatari diten khaiton ase borong durbuk no lama kasujak ting tongha वो दितेन बर तातर खाइतुन सेनी कोन आपत्ति करे बर रेले खाइतो चिन कोन आपत्ति करे किंतु रेपिस नै अरेस्ट मार्क फाइनाल सर तिनी जदि बन दितेन क्लाइमे हका अब बसु जरा चले जाय एटा अब तो सिंगी कथा बसाइन तमले लामा त बसाइन तंगो खाइमे को बसु जरा न पुलिस टाइम को खाइना रोम यासन को तंगो बर का फाइनाल अबने बागे जत किसु जा किसु का पुलिस सम्पूर्ण दायी न पुलिस अफिसर गाइङ न बर एकजन एक नाइतुक माया एस्कन्डर हिसाबे बर कुटा रिपोर्ट पाठकै तंगो Barang nangka waren antane kagos tongo police ne waren ne kagos tongo barang naithon tangi bon tini rom maya boro tangi rom ya boro bono sar posachoni te kai bom hai na boro chawa rom nai hene tabo rom yakho kabon bage nai tongo cheng obon diten khaitom. Rising tensions between two parties have resulted in the closure of the Khoi Agartala road, leaving commuters stranded. आप लोग को फॉर्म होना चाहिए आप पुलिस ऑफिसर हो जो ये एस्कॉन्डर का अरेस्ट नहीं किया आप भी फॉर्म होना चाहिए Reported with Biplov from Khoi, Chini Khora. To celebrate 35 years of the South Tripura Bus Owners Association, Chief Minister Dr. Manik Saha officially unveiled the commemorative marble statue of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. The event held at the Nagarjala bus stand in the capital.
At the commencement of the program, the Chief Minister officially unveiled the statue. Addressing the gathering, he emphasized the following key points. Drivers must exercise extreme caution and responsibility while operating vehicles. Bus conductors were urged to behave politely and respectfully with passengers, as commuters always expect a pleasant environment. The relationship between the owner, driver and passenger is vital for a functional transport system. Owners should not focus solely on profit. Passenger safety and overall well-being must be a priority. The Chief Minister reminded drivers that once passengers board a vehicle, they entrust their lives to the person behind the wheel. যারা আজকে এখানে বাসে করে যাবে তারা কিন্তু সবসময় একটা সুন্দর একটা পরিবেশ চাই। এখানে গাড়িতে বসে যদি একটা মানে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়, সে যাবে কি করে, কোথায় পৌঁছবে? সে আপনার আত্মীয় স্বজনও থাকতে পারে, সেখানে আপনার রিলেটিভও থাকতে পারে, সে তো পর না। তো যাত্রী এবং যিনি কন্ডাক্টর, যিনি ড্রাইভার, মালিক, এই যে সূত্রটা, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যিনি মালিকরা আছেন তাদেরও দেখতে হবে যে না, শ্রমিক বলছে যে টায়ারের অবস্থা ভালো না, আজকে এই টায়ার নিয়ে আমি যেতে পারবো না। আর মালিক ভাবছে আমি টায়ার তো বারবার যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে তো আমার রোজগারই হবে না। আরে আপনার রোজগার থেকে আগে দেখতে হবে, স্পটে যান আপনি, সত্যিই ও বলছে কিনা, এটাকে রিট্রেডিং করে আর কতদিন চালানো যাবে, এতে করে একজন লোক না প্রচুর লোকের জীবনহানি হতে পারে। এই যে বিষয়গুলো দেখে পয়সা কম কামালেও কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার গাড়িটা যখন অ্যাক্সিডেন্ট হবে, মানুষ তো মরবেই, তার জন্য আপনার যে পয়সা খরচ হবে এবং গাড়ির যে ক্ষতি হবে, গিয়ে দেখবেন আপনি একটা টায়ার যদি আপনি পাল্টান, একটা টিউবকে যদি প্রপারলি আপনি যদি সেটাকে আপনি নতুন বা যেভাবে ভালো যাতে করা যায়, তাহলে আপনার কিন্তু অনেক বেশি লাভ হবে। আমরা কিন্তু সেই দিশায় আমরা যাই না। এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে আপনার, যে আমি মানুষের জন্য আপনাকে একটা সুযোগ দিয়েছে, আমি একটা গাড়ির মালিক, গাড়ির আমি ড্রাইভার, আমি একজন কন্ডাক্টর, আর মানুষ সব জায়গায়। সেখানে যারা যাত্রীরা বসে তারা কিন্তু কমপ্লিটলি, আপনারা একবার ভাবুন, আমরা কিন্তু যখন গাড়িতে বসি একটা বারও কিন্তু আমরা ভাবি না আমার জীবনটা পুরোটা আমি সারেন্ডার করলাম আমার ড্রাইভারের কাছে, কোথায় কখন কি হবে। কাজে তার লাইবিলিটিসটা আপনার চিন্তা করেন। একজন ডাক্তারের উপর যখন একটা মানুষ যায়, সে কিন্তু ডাক্তারের উপর পুরো নিজেকে সারেন্ডার করে। একজন ড্রাইভার, তার পুরো কিন্তু দায়িত্ব এরকম ভাবে আসে। একজন মালিকের এরকম দায়িত্ব থাকবে যে আমি ড্রাইভারকে আমি দিয়েছি, নিশ্চিন্ত মনে সে গাড়িটা ভালো করে চালিয়ে নেবে। অনেক সময় অনেক খবর আসে, আমাদের তো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে খবর আসে, আমি গাড়িটা, আপনারা সবাই জানেন যে যারা আজকে পাইলট যারা আছে, এয়ারক্রাফট চালক, ওদের অলরেডি কিন্তু বলা হয়েছে যে এত ঘন্টা আপনি কোন রকম নেশার সাথে যুক্ত হতে পারবেন না, এবং তার জন্য ব্রেথ অ্যানালাইসিস করে তারপর কিন্তু তাকে এত ঘন্টা ঘুমাতে হবে। এগুলো আইন আছে, এগুলো কিন্তু আপনাদের জন্য সবার জন্য প্রযোজ্য, এবং এতে করেই কিন্তু সমস্যা হয়। আর বাড়িঘরের সমস্যা, আর আমি আগে ট্রিপ পেলাম না কেন, আমার মাথা গরম হয়ে গেল, একজনের সাথে ঝগড়া, যারা এটাকে চালায় বলে ওকে দেয় আমাকে আগে দেয় না। এই মাথা গরম করে আপনি গাড়ির ভিতর যখন 50 জন লোক থাকে, এই জিতটা কিন্তু তাদের উপর মেটাবেন না। Following the establishment of the current government, initiatives were taken to modernize and renovate bus stands across various parts of the state. In line with this, the Chief Minister stated that the Nagarjula bus stand was also reconstructed. The Chief Minister further stated that officers have been instructed to remove all existing Iron Valley bridges. It has been directed to replace these with RCC pillar-based box culverts, and work has already commenced accordingly. অফিসারদের বলেছি যতগুলো জায়গার মধ্যে এই যে লোহার ব্রিজগুলো আছে, বেলি ব্রিজ, সেগুলো সরাতে হবে, এবং বেলি ব্রিজগুলো যেখানে মানে অলরেডি বাঁশ দিয়ে তৈরি, সেখানে যেন স্থানান্তর করা যায়। ইচ্ছে করলে এগুলো মানে স্ক্রু বোল্টের বিষয় আছে, এগুলো ইজি খোলা যায়। অলরেডি আমি জিজ্ঞেস করেছি কোথায় কোথায় এখন পর্যন্ত লাগানো হয়েছে, এবং সেগুলো যাতে আরসিসি পিলার দিয়ে বক্স কালভার্টের মতো করে, এবং তারও কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের সরকার এত ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে কাজ করছে। আজকে শহর থেকে আরম্ভ করে আপনারা ভাবুন,
যখন এই যে আমাদের রিং রোডটা যখন অলরেডি ওয়েস্টার্ন বাইপাস যে রিং রোড সেটা কাজ শুরু হয়ে গেছে, এটারও অনুমোদন আমরা আসছে। এখানে যখন আপনার এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে ডিম প্রজেক্ট, যেটা আমরা এখানে একটা মল করছি, সেই মল যখন হবে সেটা তো আপনাদের যারা এখানে গাড়িগুলা চালায় তাদেরও লাভ হবে। এখানে আমাদের 16B+G সবচেয়ে উঁচু দালান আমরা তৈরি করছি গুর্খা বস্তিতে। সেটা একটা পেন্ডুলাম মুভমেন্ট, প্রায় 8.5 রিক্টার স্কেলে যদি ভূমিকম্প হয় সেটাকে উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে। আমাদের এখানে 5 স্টার হোটেল হচ্ছে, এখন 5 স্টার হোটেল একটা টাটা কোম্পানির সাথে হয়েছে, সেটা করলে 200 জনের লোকের এখানে সংস্থান হবে। কিন্তু ইনডাইরেক্টলি যারা গাড়ি চালায়, যারা বিদেশ থেকে লোক আসবে, এক একটা রুমের ভাড়া 4টা রুম এক্সক্লুসিভ রাখবে, 4 ভাড়া 1.5 লাখ থেকে 2.5 লাখ। তো বিদেশ থেকে তাদের চার্টার প্লেন নিয়ে আসবে তারা, কারণ টাটা কোম্পানির এরকম আছে, তারা আসলে ওখানে বসে থাকবে না। ওরা যখন বিভিন্ন জায়গায় যাবে তখন তো আমার শ্রমিক ভাইরা বা মালিকরা তাদেরই লাভ হবে, বেভারেজ যারা সাপ্লাই করবে তারা হবে। আজকে একের পর এক আমাদের এই কাজগুলো আমরা করছি। আপনারা এর মধ্যে 1 বছরের মধ্যে আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে এখানে এই কয়েক বছরের মধ্যে এত ডেভেলপমেন্ট আমরা করছি এখানে। Besides Chief Minister Dr. Manik Saha, the event was attended by Devashree Koloi, State President of Indian Workers Federation, prominent social workers Shamal Kumar De, Corporator Abhijit Malik, and others. During the program, several veteran bus operators were formally honored for their contributions. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. The Radha Kisharpur police successfully raided and apprehended a female identified as Rinku Debnath late Friday night following a reported theft in the Gadar Chomni area of Udaipur. The incident occurred in the Gadar Chomni area of Udaipur. The victim, Dr. Arpan Bhattacharya, a tenant at the residence of Keshav Pal, was preparing to depart for Gomti District Hospital when he discovered his wallet missing from a secured locker. The wallet contained ₹25,000 in cash and several essential documents. After a preliminary search yielded no results, Dr. Bhattacharya reviewed private CCTV footage which captured an unidentified woman entering the premises and removing the wallet from the locker. Dr. Bhattacharya subsequently lodged a complaint at the Radha Kisharpur police station with the footage. 12:30টার সময় একটা খবর আসে যে ছনবন এলাকায় একজনের বাড়িতে, যার নাম শ্রী কেশব পাল, বয়স 68, তার বাড়ি আইতরমা পেট্রোলিয়াম এজেন্সির এখানে। ওনার বাড়িতে একজন অচেনা মহিলা হঠাৎ করে দুপুরবেলা ঢুকে তার বাড়ি থেকে তার পার্স এবং তার ড্রাইভিং লাইসেন্স এইসব জিনিস তারা চুরি করে আনে। অ্যাকর্ডিংলি উনি ওনার বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল, ক্যামেরা চেক করার পর দেখতে পায় যে একজন মহিলা ঢুকে এই এমন কাজটা ঘটিয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি পুলিশে খবর দেওয়ার পর আরকিপুর থানার আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ অফিসার ইনচার্জ অফ আরকিপুর পিএস এবং অফিসার সাব ইন্সপেক্টর বিপ্লব দাস, ওরা দুজন একটা টিম গঠন করে ওইখানে যায় এবং যাওয়ার পর সিসিটিভি ফুটেজ থেকে যে মহিলাটাকে আইডেন্টিফাই করা হয় তার বাড়িতে রেড করে আমরা 25,000 যেটা চুরি হয়েছিল তার মধ্যে 23,100 রুপিস আমরা রিকভার করতে পারি। যার বাড়িতে চুরি হয়েছে সে কি কোনো আত্মীয় স্বজন হয় তো ওনার নাকি? না না। কি কারণে গিয়েছিল ওনার বাড়িতে? মহিলার যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চেক করেছি, ওনার এটা এরকম আরো কিছু রেকর্ড আছে, কিছু লোকের বাড়িতে মহিলা প্রিভিয়াসলিও এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছিল। এবার আমরা মহিলাকে রিকভার করতে সক্ষম হয়েছি। তার বাড়ি থেকে, মহিলার বাড়ি থেকেই, মহিলার বিছানার নিচ থেকে আমরা 23,100 রুপিস রিকভার করেছি। Acting on the complaint, the Radha Kisharpur Police and Sub-Divisional Police Officer Devanjali Roy launched an investigation. Based on the footage, a raid was conducted Friday night at the accused father's house in the Gogolpur area, leading to her detention. Police recovered 23,100 rupees out of the stolen 25,000. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khora. An Entrepreneur Honor and Encouragement Conference was organized by the Swadeshi Jagaran Manch, Agartala City at the Muktadhara Auditorium on Saturday. The event was attended by Governor Indra Sena Reddy Nallu, MP Rajiv Bhattacharya and other dignitaries. During the program, individuals who have played an outstanding role in manufacturing Swadeshi products were honored. Speaking at the conference, Governor Indra Sena Reddy Nallu remarked that one is forced to stand with a bowed head when they have to ask for something or when they lack their own food.
आज मातृभाषा का दिनोत्सव है, इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज ये है। उस संदर्भ में अपना प्रोग्राम को भी संबंध है। अपना घर में पहले अपना मातृभाषा अपने बच्चों को सिखाना है और सबसे पहला कल अपना होम मंत्री जी भी बोल रहे थे कि पहली चीज घर में अपना भाषा ही बात करना है। वो कहाँ भी गए, अमेरिका गए, लंदन गए, कहाँ भी गए, पहले अपना मातृभाषा में घर में बात करना ये अत्यंत आवश्यक है। Member of Parliament Rajiv Bhattacharjee also addressed the media during the briefing. কর্মকর্তারা আছেন তাদেরকে বলবো যে এই যে প্রচার প্রসার, এই প্রচার প্রসার আমরা সমস্ত জায়গায়, সমস্ত সারা রাজ্যে আমরা তার বিস্তার করব। তবেই এই যে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, অর্থাৎ আমাদের এই স্বদেশী লোকাল ফর যে ভোকাল যে সংকল্প, সেটাকে আমরা বাস্তব রূপ দিতে পারবো। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না, কারণ মাননীয় গভর্নর সাহেব এখানে বসে রয়েছেন। মাননীয় गवर्नर साहब तेलंगाना से, ये त्रिपुरा में गवर्नर है। त्रिपुरा और तेलंगाना का एक रिलेशन भी है। त्रिपुरा का जो एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णु देवबर्मा, वो जनजाति लीडर है, राज परिवार से है। वो तेलंगाना में गवर्नर बन के गया और तेलंगाना का जो भूमिपुत्र है वो हमारा बीच में आया है। तो त्रिपुरा और तेलंगाना का एक रिलेशन भी है और ये भाई साहब बहुत आम कार्यकर्ता है, जो जाता है, जो त्रिपुरा डेवलपमेंट के लिए बीच बीच में हमको भी बोलता है कि पार्लियामेंट में ये उठाना चाहिए, ये बोलना चाहिए, हमको भी गाइड करता है। तो ये हस्ती हमारे सामने बैठे हैं और बहुत अच्छा भी बोलते हैं। तो और मैं राज की बात बताऊंगा आपको कि महिला एंटरप्रेनर, तो उनका घर में भी महिला एंटरप्रेनर है, तो ये हमको प्रोत्साहित भी करता है। तो ये आत्मनिर्भर महिला स्लोगान उनका घर से भी हम लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করে আপনারা এখানে এসেছেন, আগামী দিন এই স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের যে প্রচার প্রসার, সেটাকে আরো ব্যাপকভাবে আপনারা পৌঁছে দেবেন, ছড়িয়ে দেবেন সারা রাজ্যে। তবেই আমরা যেটা আমাদের মোদিজি আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। Reporter Pranav from Agartala, Chini Khora. Tripura Women's Federation conducted a ward-level awareness program at Sonpara, situated within the Holodia Village Committee VC of the 11th Maharanipur constituency. The event was attended by several high-profile leaders, including General Secretary of the TWF Gita Debarma, President of the 29th Krishnapur Block Mahindra Debarma, and others. The event features several prominent leaders, including TWF Central Committee GS Gita Debarma, 29 Krishnapur Block President Mahindra Debarma, South Tripura District President Sopna Riang, YTF Block Committee, and other party members. Following the meeting, 4 voters from 2 families officially joined the Tripura Modha Party. To support local youth, sports equipment was distributed by TWF. Sini di Pramothani cikon konsumsi nang daily coverage by teman bagi nama baik dia hambai. Sini 21 tarik Februari 2026. Sini agar Maharanipur Telia Muran bisingo klainai kalau dia bisini tag number 1. O jaga sini TTD sini monitoring by. Je thangjangnai kheladola khlaijangnai abai manikuni bagnai mani pamda. O jaga sini awareness program bo khlaileka tai tabuk loglogi sini thangjangnai bo manikuni bagi rohonai. Ega o jaga sini angoi baksa onjot tomanda khainai rokhni bisingo tongo sini Mahindra Debarma bo sini 29 Krishnapurni block president, working block president tongo Su Debarma, YTF ni secretary tongo Anupis Debarma, district ni vice president tongo Sopon Debarma, sini TWF ni ngei Gumati district ni vice president sini Madam Ati
साउथ डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट माने सपनाति जतन तंगमायते ओ जागा चिनि बिसिनो जेतै दुलि तंनाय मेन काठामो चिनि बिसि चेयरमैन ब्लॉक बोर्ड प्रेसिडेंट माने प्राइमरी कमिटी नि जत बॉडी रक तंबायो इको जागा जॉइनिंग प्रोग्राम बं खाहायनो दुई फैमिली नि चार बुटार बरो बीजेपी या कारै तिनि चिनि तिप्रा मथानि फैमिली वा खापायखा जों बरकनो खाबाय खुबाय लामसगो इको आनिमनाय बरक खापायखा तिनि गाय चार बुटार दुई फैमिली बरकनि विपद आपद जे कुनो प्रॉब्लम संगाय तिप्रा मथा जफुरबो बरकनो बिनि फुलगो बा बिन बसकांगो बा बनो लगिरनाय ए अंगीकार बद्ध तिनि हामबाय हायना हामबाय नि बाइटाल क्वेश्चन सिं कानो ऐसे कक तंगे दिबा तामसगो हाते नाय तलवार निद्राम सदा आं मने खायो बीजेपी रंगे ताबो निद्राम सदा हिसे बंनि कुनो यागो तलवार सेक्री हाते नाय तलवार निद्राम सदा हिखेलै बरो कक बैसिनि साइतुं जनगण तांगे लगिरनाय बनो चिनि तिप्रासनि सानमु चिनि कक बरनो प्रिजर्व खायनायनि बागै कक बरनो रक्षा खायनायनि बागै डेभलप खायनायनि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट बाय 1966 सानि फैमोन रोमान स्क्रिप्ट माना खालायदों तिप्रासनि रांनि थांनो क्राक खायनायनि बागै डाइरेक्ट फंड जों सानै दं एडिशनल डाइरेक्ट फंड होदि जे फंड होय आंमनि बागै तिप्रासनि हामग्रै तावफानो करै डाइरेक्ट फंड कासै दं राज्यनि मुख्यमंत्री कासै दं चिनि लैंड राइट्स चिनि एंटायर 1732.56 वर्ग किलोमीटर नि जागानि अधिकार जों हानि बसा ओ हानि अधिकार चिन्जाखौ फाइनेन उचित ओ हानो बरो ओ हानि अधिकार तिप्रासानो रिया बो तिप्रासा बंगलगि तंनाय नों साचित बो तिप्रासा बंगनो बुदनाय आबुन बागैने एकथाय आं साव बरंगाय हातेनाय तलवार निजाम सदा कोनो तिप्रासा बंगलगि करे कयेकजना निजिनि बहकनि बागै सिमि चिंता खायनाय आबरक सिमि बंगलगि गुनि hui तंगो रां चानानि बागै दो रां चानानि बागै फिया बंगलगि तुम एकजना रां चानानि बागै गुनि तंखाय तिप्रा मथानु कलगो 1000 तंग बरंनि एकजना तंखाय चिनि फाचि चिनि तिप्रा मथा अर्थात चिनि महाराजनु कलगो 1000 तंगो 1000 बाय एकजनानो बतम तुलना खायतंबा काजे बटुटाली फेक कक सायतंगो बरनो बिब्रांत खायनि नायो आं बनाबो से सानामो सगो एसे तिप्रासाङै नोंनि मन्त्रि 5 बोसोर परे नोंगो तिप्रासा ओ हावनो ओ आलु बातासो नों करं मा तंफैनाय फायदि ताव बजरा तंगो तिप्रासानि फेवर कक सादि मांखाय रोमान स्क्रिप्ट नो कैबिनेट अप्रूव खायरदि मांखाय डायरेक्ट फंड बिल पास खायरदि मांखाय चिनि लैंड राइट बिल पास खायरदि सर्वोपरि चिनि महाराजा बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति मानि आबुनि मांखाय सप्तायलामा तिप्रासान रुदि तारपरे नो नि लगी बरफ चलांनानै वान चुक्ति जों फ्रम द बिगिनिं बीजेपी ने अगेंस्ट द कक सायपनो चिनि मांखायनो जों सानैखै चिनि मांखायनो सानमानि बागै चिनि महाराजानो बरफ कबका बरफ एलायंस खायनाय कक एलायंस पार्टनर क्लाइमेट या बोलबो ताबुक नरक जो मीडिया सोशल मीडिया कहां केनो बुतो ए चिनि ब्राहाव तामुइ तो एकै ताम साइजेन सरकार गठन खालाय दं तिप्रा मथा निने आईपीएटी बीजेपी अथच बिरोधी रहायख्ले बर चिन एगेंस्ट कक्सम बरंनि कुनु नेचर से थिक्रै ना एलायंस नि धर्म न पालन खायने नि रों ना अजानि तिप्रासान सानमानो पालन खालाय नारगना नि रों आं तो नुख खबर न टोटाली बर 1 मिलियन इसेपन गोबां इको बरक सानाय तिप्रासानि सेंटिमेन्ट रक्षा खालायने बर टोटाली फेलुर ई सरकार टोटाली फेलुर आबन बागै नां सावो बरक जेसे पानो जोंनो दुसारो खायने नायदि जों कुनो दिन चिनि थानि दुसकरै बरक जोंनो सरकार फायने निमंत्रण खायका सरकार थांका सरकार आसुरु माने परेबो जोंनो जों बाय बिरोधी पक्ष हायि जोंनो ट्रि खायका जों हजम खाय जों तावबो जों हजम खाय दं आर चिनि जों सायमानो ई राज्यनि बीजेपी चिनि बागै बेलेखेनो चिनि मानथाय सप्ताय कासुइ दङ चिनि महाराजा बाय जे बीजेपी पक्ष दं आबनके सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी रो खालाय दं काजे बर वान सुनांथो त्रिपुराओ तिप्रासानि नो बादुई 1000 सॉरी ना ओ जगह 14 लक्ष तिप्रासानो बादुई 14 लक्ष तिप्रासानो बादुई त्रिपुरानि उन्नयन खालायनायनि सम्बन्धि त्रिपुरानो जुदि रियल अर्थे बर डेभलप खालायनायनि थाखाय वो 14 लक्ष तिप्रासान डेभलप मा खालायनाय 14 लक्ष तिप्रासान डेभलप खालायनायनि थाखाय across the ADC area no develop मा खालायनाय এই ADC এলাকাनो डेभलप खालायनायनि प्रतिपक्षङै যতদিন পর্যন্ত কক্সাই তংসার বিজেপি
Gabal Jirung na. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
drink. Refresh your feelings. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. A significant joining program was held at Hazamara Market under the initiative of the BJP Simna Mandal, marking a notable shift in local political dynamics. During the event, 155 voters from 46 families officially left their previous political affiliations to join the BJP. On Saturday, a BJP motorcycle rally was obstructed by Tipra Motha MLA Ranjit Debarma, leading to a significant standoff between the two alliance partners. The MLA reportedly blocked the procession mid-road, leaving Minister Bikas Debarma stranded for over an hour. To celebrate 35 years of the South Tripura Bus Owners Association, Chief Minister Dr. Manik Saha officially unveiled the commemorative marble statue of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. The event held at the Nagarjala bus stand in the capital. The Radha Kisharpur police successfully raided and apprehended a female identified as Rinku Devner late Friday night following a reported theft in the Gadar Chomli area of Udaipur. An entrepreneur honor and encouragement conference was organized by the Swadeshi Jagaran Manch, Agartala City at the Muktodhara Auditorium on Saturday. The event was attended by Governor Indra Sena Reddy Dallu, MP Rajiv Bhattacharjee and other dignitaries. Tripura Women's Federation conducted a ward-level awareness program at Sonpara, situated within the Holodia Village Committee VC of the 11th Maharanipur constituency. The event was attended by several high-profile leaders, including General Secretary of the TWF Gita Debarma, President of the 29th Krishnapur Block Mahindra Debarma, and others. Bringing to you the news of the day. The Bangladesh Assistant High Commission in Agartala observed Great Martyrs' Day and International Mother Language Day 2026 on Saturday. Assistant High Commissioner Hassan Al Basar Abul Ulai and other officials paid tribute to the language martyrs during the event. On that day, the Bangladesh Assistant High Commission hoisted the national flag at half-mast as the national anthem was played. Following this, further tributes were paid to the language martyrs during the event. ধন্যবাদ। আজ মহান 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আপনারা জানেন যে ভাষার জন্য বাংলাদেশের মানুষ 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি প্রাণ দিয়েছিল এবং এরপর থেকে এই শহীদ দিবস এবং 21শে ফেব্রুয়ারি সব সময় বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে বাঙালি আছে সেখানে পালিত হয়ে আসছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এই দিবসটিকে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এটা সারা পৃথিবীব্যাপী আজ পালিত হচ্ছে। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা সকালে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এরপর আমাদের মিশনের সকলকে সাথে নিয়ে আমরা অস্থায়ীভাবে নির্মিত শহীদ মিনারে আমরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছি। এর মধ্যে আমাদের ঈশ্বর পাঠশালা স্কুলের ছোট ছোট
কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরা এসেছে আমাদের, তারা এসে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে এবং আজকে আমাদের এই শহীদ মিনারটা খোলা থাকবে। অন্যান্য স্কুল বা যে কোনো শিক্ষার্থী বা যে কেউ যদি চায় শহীদ মিনারে এসে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে, তারা সেটা করতে পারবে। এটা আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এবং দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান আমাদের শুরু হবে বিকাল 3টায়। তখন আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান হবে। আমরা ত্রিপুরার গণ্যমান্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, সরকারি ব্যক্তিবর্গ, আমরা সাংবাদিক ভাই যারা আছে, প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ভাই সহ বিভিন্ন একাডেমিশিয়ান অন্যদেরকে আমরা দাওয়াত করেছি, যাতে এই দিবসের তাৎপর্য এবং এর গুরুত্ব এর উপর ভিত্তি করে আমাদের একটা আলোচনা অনুষ্ঠান হবে, সেখানে যারা অংশ নেন এবং ওনারা আসার পরও সবাই মিলে আবার পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের যে সম্পর্ক, এটা একটা আত্মিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাষা কিন্তু একটা অন্যতম একটা বড় নিয়ামক। ত্রিপুরাতে বাংলা ভাষাভাষী, আবার বাংলাদেশে আমরা যারা আছি আমাদের বাংলা ভাষা। সো এই যে ভাষার মাধ্যমে যে সম্পর্ক, আবার ভারতের ক্ষেত্রে ধরলে ভারতের ভাষাগত যে বৈচিত্র্য, সেটা অন্যরকম একটা সৌন্দর্য। সো এই জায়গাটাতে আমাদের আজকের দিনে যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং শহীদ দিবসের মূল বিষয় আমি মনে করি যে এই বৈচিত্র্যতা এবং এর সৌন্দর্য এবং এটা কিভাবে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধকরণে একটা শক্ত ভূমিকা রাখে। তো শহীদ ভাষা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আজকের এই দিনে আমি ত্রিপুরাবাসী সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি স্মরণ করি ত্রিপুরাবাসীর সাথে বাংলাদেশের যে আন্তরিক সম্পর্কের কথা এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তে যেখানেই আজকের এই দিবসটি পালন হচ্ছে, এটা যাতে সফল হয়। International Mother Language Day was observed at the Northern Bazaar Town Hall in Karamchara, organized by the Bru Socio-Cultural Organization. The event also marked the inaugural first state-level Kobru Day celebration on February 21st, 2026. Speaking at the event, Santi Rai Riyang, president of the Bru Socio-Cultural Organization, stated that International Mother Language Day is observed to preserve our native tongues. Following the ceremony, a rally was held at Karamchara Market to commemorate the inaugural state-level Kobru Day. ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ব্রু চিনি আমনি কাও মাতৃভাষা নচৌ কব্রুহি চৌ মাতৃভাষা দিবস নন কব্রু দিবস হিসেবে চৌ পালন দङ। চৌ ব্রু সোশিয়েল কালচার অর্গানাইজেশন সারা ত্রিপুরা সংগঠন দङ, বিভিন্ন জায়গার নতো ফাইহা তাকলাইন স্টেট লেভেল রদ করমসরা তাকলাইন পালাও দেশ কামফুফা বসিবিন পালাও বিভিন্ন জায়গা পালাও না তাকলাকে চৌ বড় তাকলাই মাইন ফার্স্ট স্টেট লেভেল অবজারভেন্স অফ কব্রু ডে নিয়ে চৌ স্টার্ট কেহা এটা ভবিষ্যৎ চৌ পালাও থানায় স্টেট লেভেল ओंखाय जोंनि संगठननि 13टा रिजन दङ ত্রিপুরা मानाव जतन फाहा ओमफ्राय इम्पर्टेन्स नम्बर चंबो पालाव जोंनि कब्रुनो चौ हा म आबोनि बनद्रा अनमा बन त्रेतुइ सानमा चारि अनमा बनि कथानो सरो हलो बनि पनो जों नुगो जे ताबुक नि जरावो रुमान स्क्रिप्टनति जे कन्ट्रोभार्सि चलिलायदोंमोन आबोनति नरंनि जे तिनिनि पान्डानि बिथिंथिखै तामो सानाय स्क्रिप्ट इशु चंताखौ हायाखौ कारण जोंनि लैंग्वेज हिसाबै स्टेट चंताखौ जोंनि रिकगनिशन करिखौ यदि चंद्रु कब्रु जों सा दङ এবং जोंनि मातृभाषा बा मादार लैंग्वेज आमनि कब्रु न आखे स्क्रिप्ट इशु चंताव पैसाया जों যখন দরকার সব পেশ হবে আচ্ছা নরকে বো স্ক্রিপ্ট ইউজ খাইজাক নাই আমরা তো রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ করতে আচ্ছা Reported with Kiran from Longtrai Valley, Chini Khorang. The Joint Development Forum of Tripura Gramin Bank staged a protest on Saturday in front of the bank's headquarters, pressing for a 10-point charter of demands. These demands include a healthy work environment, improved work culture, and a fair transfer policy. Leadership from the forum warned that if the higher authorities do not meet their demands, bank employees will participate in a statewide strike on March 16. Authorities reportedly deployed police forces to suppress the peaceful demonstration. মূলত ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের 4টি সংগঠন
যারা রিকগনাইজ জেডিএফ, ওটার ফোরামে আমরা 10 দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করছি। আপনারা জানেন এই দাবি কিন্তু আমাদের নতুন দাবি নয়। বিগত 1 বছর ধরে আমরা গত বছরে এই দল আন্দোলন করেছি। ম্যানেজমেন্টের কিছু কমিটমেন্টে আমরা তখন ব্যাংকের কথা চিন্তা করে বারবারে, আপনারা বলতে পারেন কেন, এগুলি তো আপনাদের কমন দাবি। সবসময় কি হয়, আমরা ব্যাংকের কথা চিন্তা করি, কাস্টমারের কথা চিন্তা করি, কর্মচারীদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে সবসময় আমরা মেনে যাই বা ডেফার করিনি আমাদের আন্দোলনকে। বাট দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ 1 বছর ধরে কোনো ধরনের এটাতে ইমপ্রুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন দাবি, তার মধ্যে মূলত এখন যেটা গ্রামীণ ব্যাংকের একটা ত্রিপুরাতে একটা নাম আছে। গ্রামীণ ব্যাংক কিছুদিন আগে 50 বছর পূর্তি করেছে, একটা সুনাম আছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কিমগুলো, সেই টিআর লেভেল এসএসজি লোন হোক, বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল প্যারামিটার হোক, সব কিছু কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের একটা নাম থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের নাম মানে কি, এটাতে কর্মচারীদের একটা ভূমিকা মানতে হবে, সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করি। বাট দিনের শেষে আমরা যদি সঠিক রিকগনিশন না পাই, আমরা যেখানে কাজ করছি সারাদিন, এটা ফ্যামিলির মতন, ওখানে যদি সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকে, তাহলে কিন্তু ধীরে ধীরে এটার কিন্তু ইম্প্যাক্ট ব্যাংকের উপর আসবে, বিজনেসের উপর আসবে, এটা এবং ত্রিপুরার উপরেও আসবে। এটাকে সুষ্ঠু, প্রথমত একদম যেটা আমাদের ফার্স্ট দাবি, পরিবেশটাকে সুষ্ঠু করতে হবে। যখন থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট এসেছেন, ধীরে ধীরে, একদিনে হয়ে যায়নি, ধীরে ধীরে আমাদের পরিবেশ কর্মসংস্কৃতিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেটা আগে গ্রামীণ ব্যাংকের ঐতিহ্য ছিল। এটাকে বহাল করার জন্য ওরা দীর্ঘদিন একটা প্ল্যান করেছে। এই প্ল্যানের পার্ট হিসেবে কী করেছে, ওরা দীর্ঘ 50 বছর ধরে বিভিন্ন স্বীকৃত ইউনিয়নগুলোর যারা লিডারশিপ, প্রিন্সিপাল ওয়েলফেয়ার, তারা হেড অফিসে থাকতেন। ব্যাংকের যে কোনো ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়ন রিপ্রেজেন্টেটিভ মিলেমিশে একটা ডিসিশন নিতেন। এই ম্যানেজমেন্ট আসার সাথে সাথে একটা প্ল্যান করে সব লিডারদের এখান থেকে হেড অফিস থেকে বের করেছে। বের করার একটাই কারণ, যাতে কোনো ইস্যুতে আমরা হুট করে দাবি না তুলতে পারি, কারণ আমরাও ব্যাংকের কর্মচারী, আমরাও ব্যাংকের ব্যবসার কথা চিন্তা করি, ব্রাঞ্চে ব্যস্ত থাকি, যখনও কোনো ইস্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারি না। এটা একটা টেকটিক্স ছিল ওদের, যে প্রথমে ওদের বের করে দাও, ধীরে 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 ওদের আগ্রাসন যে নীতি বা যে কর্মচারী বিরোধী নীতি, এগুলিকে ধীরে ধীরে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করেছে। প্রথম অনেকেই আবার সাহস করে ভয় দেখাতো, মানে এগিয়ে আসতো। বাট কী করছে, যেহেতু কর্মচারী, আমরা তো ঠিক আছে লিডারশিপে আছি, বিভিন্নভাবে হেড অফিসের লোকজনকেও ভয় ভীতি দেখিয়ে তোমাদের এই করে দেবো, শোকজ করে দেবো, বিভিন্নভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করে। ওদের মূল উদ্দেশ্য আমাদের ইউনিটিটাকে ব্রেক করা, যাতে ম্যানেজমেন্ট যাই বলে ওটাকে শুধু শুনতে হবে, মাস্টার অ্যান্ড স্লেভ, মানে তোমার কোনো কথা বলা যাবে না। যেটা কিন্তু এটা শুধু গ্রামীণ ব্যাংকে নয়, সারা ভারতের ব্যাংকগুলিতে দেখছেন ইউনিয়নগুলির একটা রোল থাকে ব্যাংকের ডেভেলপমেন্টে, স্টেটের ডেভেলপমেন্টে, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে। আমরাও কিন্তু ওটার সাথেই কাজ করছি। তো আমাদের দাবি, ইমিডিয়েটলি ব্যাংকের পরিবেশটাকে সুস্থ করো, লিডারদের হেড অফিসে নিয়ে আসো, এবং কর্মচারীদের যে ছোট ছোট দাবি দাবা, যেমন গভর্নমেন্টের অর্ডার, নাবার্ডের অর্ডার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার অর্ডার, এগুলোর প্রপার অর্ডার থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে না। ইমপ্লিমেন্ট হয়, ঠিক হয়, পার্শিয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করে। কোনো জিনিস 10টা গভর্নমেন্ট বললো যে 10টা স্কিম এখানে চালু করতে হবে, ওরা কী করে কিছু করলো, বাকিগুলোতে পেন্ডিং রেখে দিল। যখন আমরা জিজ্ঞেস করি, বলছে এটা তো পিএনবিতে পেন্ডিং আছে। কিছু বললে যখন পিএনবিতে পেন্ডিং থাকে না, নাবার্ডে পেন্ডিং, বিভিন্ন অজুহাতে এগুলো তাল বাহানা দেখায়। ওখানে যে পেন্ডিং আছে বা ব্যাংক থেকে যে কমিউনিকেশন করা হয়, কোনো এগুলির প্রপার ডকুমেন্টটা আমাদেরকে সাবমিট করা হয় না। আমরা দ্বিতীয়ত, অনেক ব্রাঞ্চে কী হচ্ছে, ম্যান পাওয়ারের প্ল্যানিং, আমরা বলছি যে ব্যাংকের বিজনেস ধীরে ধীরে বাড়ছে, ব্রাঞ্চগুলি খুব শারীরিক পরিশ্রম করছে, তাহলে কি হচ্ছে, প্রতিটা ব্রাঞ্চে ওর ব্যবসা অনুযায়ী ম্যান পাওয়ার, মানে কয়জন অফিসার থাকবে, কয়জন ক্লারিক্যাল স্টাফ থাকবে, এগুলো একটা ব্যালেন্স হওয়া দরকার। বাট না, চেয়ারম্যানের বা আমাদের ম্যানেজমেন্টে যারাই আছেন, ওনাদের যার মধ্যে ভালো লাগছে, ওকে ভালো লাগছে, ওকে এখানে ট্রান্সফার করে দিই, ওখানে ভালো করছে, ওকে আমার এখানে স্টাফ বাড়িয়ে দিই, বায়াসটা আছে, কোনো ট্রান্সপারেন্ট কিছু নেই। আমাদের মূল দাবি, তুমি গভর্নমেন্টের নির্দেশিকাগুলি ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে করো, আমাদের আলাদা কোনো দাবি নেই। আর মহিলাদের গভর্নমেন্টের যেখানে স্ট্রিক্ট কমপ্লায়েন্স আছে, গভর্নমেন্টের থেকে অর্ডার আছে যে মহিলাদের ট্রান্সফার, তারপরে যারা পিএস ক্যাটাগরি স্টাফ তাদের ট্রান্সফার, বিভিন্ন গাইডলাইন আছে। কোনো গাইডলাইন কিন্তু আমাদের নিজস্ব নেই, ওগুলিকে তুমি ট্রান্সপারেন্ট হইতে এবং সবার জন্য সঠিকভাবে, আমরা একটা লাইন কোড করতে চাই, ট্রান্সপারেন্টভাবে এবং সবার জন্য সঠিকভাবে যাতে ইমপ্লিমেন্ট হয়। না শুধু আমি ম্যানেজমেন্টের আন্দোলন করছি, আমাকে ওরা ভিকটিম করবে, আমার এগেনস্টে ওরা ফল্ট খোঁজার চেষ্টা করবে, আমাকে দূরে ট্রান্সফার করবে, যার নিয়ম নীতি ভঙ্গ করে আমি কিছু লোককে আমি স্বজন পোষণ করে কাছে রাখবো, এগুলি আমরা কিন্তু কোনোভাবে মানবো না। এটা একটা সুস্থ ব্যাংকের পরিবেশ হতে পারে না। তুমি কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে তাহলে ব্যাংকের গ্রোথ হবেই। আমরা এই ব্যাংক থেকে আমাদের স্যালারি হয়, আমরা কি ব্যাংকের এগেনস্টে থাকবো? এই ব্যাংক বৃদ্ধি করলেই আমাদের কিন্তু আমাদেরও ভালো লাগবে। এই ব্যাংকটা দিলে আজকে 50 বছর হয়েছে, আগামী দিনে 100 বছরও পা দেবে এবং প্রতি বছর একটা বিজনেস গ্রোথ হবে, স্টেটে আমাদের নাম হবে, এটা আমরাও চাই।
কেউ কিন্তু আমরা কর্মচারী বিরোধী না। আজকে যদি আমরা চাইতাম এখানে কিন্তু 100 থেকে 150 লোক জমায়েত করতে পারতাম, বাট আমাদের মেসেজ ছিল কোনো ব্যাংক ব্রাঞ্চ আজকে বন্ধ থাকবে না, সবগুলো সুস্থ পরিষেবা দিতে হবে, কাস্টমারের কোনো যাতে হ্যাম্পার না হয়। আমরা কিন্তু একদম মিনিমাম জাস্ট একটা টোকেন, যেহেতু আমাদের ধর্না, এটার জন্য তো 30-40 জন 50 জনের টার্গেট। আমরা কিন্তু যে পিএসএফ পুলিশের ইন্টিমেশন দিয়েছি, আমরা এখানে 50 জনের কথা মেনশন করেছি। তারপরেও কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কী করছে, এটা লিভ, ক্যাজুয়াল লিভ, যেগুলি বিভিন্ন কারণে আমি একটা ছুটি নিতে পারি, ক্যাজুয়াল লিভ ওটাও দিচ্ছে না। আমার HRMS-এর ছুটি অ্যাপ্লাই হয়, HRMS-ও বিভিন্ন প্রবলেম করে রয়েছে। কেন এত ভয়ভীতি? পুলিশ ডেকে এনেছে, কেন এত ভয়ভীতি? কথাবার্তা বলো, আমরা তো কথাবার্তার ডিসকাশন রাস্তাটাকে কখনো বন্ধ করি না। তো আমার আপনাদের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্টের কাছে এটাই দাবি থাকবে, কর্মচারীরা, তোমার একটা হেলদি ইনস্টিটিউশন যখন হবে, যখন কর্মচারীরা খুশি থাকবে, তখন ব্যাংকের বিজনেসের কথা চিন্তা করতে হবে, এটা অটোমেটিক গ্রো করবে, তোমার কথাও শুনবে। যদি এটা ব্যাংকের ভালোর জন্য হয়, আমার রাজ্যের ভালোর জন্য হয়, কর্মচারীদের ভালোর জন্য হয়, এটাই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের মাধ্যমে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The Agartala-Dhaka-Kolkata Maitri bus service has officially resumed on Saturday. Samar Roy, Vice Chairman of the Tripura Road Transport Corporation, inaugurated the trial run. Following the establishment of an interim government in Bangladesh, the country faced a period of unrest which led to the suspension of the bus service in September 2024. With the return of stability and the easing of visa norms, the TRTC has confirmed that the road is once again operational. During the trial run, Samar Roy reiterated that passengers can begin travelling via this road starting from February 28. দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের ঢাকা আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল যে বাস সার্ভিস ছিল, সেটা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে সেটা বন্ধ ছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, তাও জানি। ইতিমধ্যে আমাদের যিনি মৈত্রী বাসের অপারেটর, বিশেষ করে মহাদেব দাস সহ অন্যান্য অফিসাররা আজকে আগরতলায় এসেছেন এবং তারা এই 2-4 দিন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বাস সার্ভিস ঢাকা আগরতলা তারা ট্রায়াল করবেন। আপ টু 27 তারিখ অবধি ট্রায়াল করার তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 28 তারিখ থেকে আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতায় সার্ভিস চালু হবে। এবং সেই সঙ্গে এটাও আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে আমাদের যে ভিসা হাই কমিশনার মানে আগরতলা এবং ঢাকা যে ভিসা হাই কমিশনার, তারা ভিসা অফিসগুলি ওপেন করে দিয়েছেন, অর্থাৎ সরলীকরণ করে দিয়েছেন। ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো প্রতিকূল অবস্থা থাকবে না। এই আমরা যারা যাত্রী সাধারণের কাছে অনুরোধ রাখবো, যদি ওনারা আমাদের আগরতলা থেকে ঢাকা যেতে চান বা কলকাতা ভায়া যেতে চান, সেখানে আমাদের এখান থেকে 28 তারিখ থেকে টিকিট ওপেন হবে, সেক্ষেত্রে আর কোনো রকম প্রতিকূল অবস্থা থাকবে না। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On February 21st, International Mother Language Day was observed with due dignity by the CPIM State Committee. The program was held in front of the CPIM State Office and attended by State Committee Secretary Jitendra Chowdhury and other leaders. Participants paid floral tributes at the Madras column to honor these who sacrificed their lives for the mother tongue. In an interview, Jitendra Chowdhury stated that in 1952, people from all walks of life, including students and youth, took to the streets of Dhaka to protest the imposition of Urdu over Bengali and to demand recognition for their mother tongue. আজ 21শে ফেব্রুয়ারি, আজ থেকে 74 বছর আগে 1952 ইংরেজিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, সেখানে বাংলা ভাষার উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতির দাবিতে ঢাকার রাজপথে সেখানে ছাত্র, যুবক এবং সব বয়সের নাগরিকরা তারা সকালবেলা পথে নেমেছিলেন। সে আন্দোলনের উপর তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকার নির্বিচারে গুলি চালায়। সালাম আব্দুল বরকত সহ 5 জন সেদিন সেখানে শহীদ হন। পরবর্তী সময়েতে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে বা আজকের বাংলাদেশে আরো বহু
সেখানকার নাগরিক এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবাদে তারাও শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু সেদিনের সে আন্দোলন, তাদের যে আত্মবলিদান বৃথা যায়নি। সেই 52 সে আন্দোলন থেকে গোটা পুরো পাকিস্তানে সেখানে স্বাধীনতার, বাংলাদেশের যে নতুন জাতি হিসাবে গঠনের আন্দোলন বিকশিত হয় এবং সেটাই 1971 ইংরেজিতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং এই উপমহাদেশের, বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের 100 কোটি মানুষের সমর্থনে স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম হয়। আমাদের এই সারা পৃথিবীতে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের বহু অবদান বা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। আমরা গর্বিত 1952 ইংরেজির সেই ভাষা আন্দোলন, এটা 1952 সেই যে শহীদান দিবস, এটাকে 1999 ইংরেজিতে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 2000 সাল থেকে সারা বিশ্বব্যাপী এটা আজকের দিনে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। আমরা যেহেতু এই অঞ্চলের, উপমহাদেশের, আমরা গর্বিত বাংলাদেশে বা আমাদের উপমহাদেশে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে এবং সে 1952 ঘটনাই শিলচরে হোক, বরাকে হোক এবং 1975 আমাদের এখানে ককবরক ভাষার স্বীকৃতি যে আন্দোলন, এতে জোয়ার আনে। ধনঞ্জয় ত্রিপুরা শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। 1979 ইংরেজিতে ককবরক ভাষা, যে ভাষাভাষীর যারা প্রভুরা, আজকে তারা প্রভু বলেন। Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhora. A daring theft occurred at a mechanical workshop near the Satsang Ashram in the Rajarbagh area of Udaipur. Upon receiving the report, officers from the Radhakisharpur police station rushed the scene to initiate an investigation. According to reports, shop owner Uttam Karmakar discovered the burglary upon arriving at his establishment during daylight hours. He found the main entrance lock compromised and the interior thoroughly ransacked. Karmakar immediately notified the Radhakisharpur police station. Law enforcement arrived shortly after to initiate an inquiry. Officials confirmed that an investigation is currently underway to identify the suspects. ঘটনাটা আমি দোকানে আসার পরে আমার গেটটা দেখলাম যে বাউন্ডারি গেট লাগাইনি আছে, গেটটা তালা ছিল। তালার পরে আমি গেটটা খুলে আমি দোকানে গেলাম। দোকানে গিয়ে দেখি আমার দরজার করা আপনাকে লিভার দিয়ে ভাঙ্গা লিভার রেখে দিয়েছে। লিভার লাগার পরে আমি দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম, দেখে সেটা দেখলাম লন্ড বন্ধ। আমি থানায় লোকালকে ইনফরমেশন করলাম, থানার লোক আসছে। আসার পরে তারা এসে দরজা খুলছে, খুলে আমার দেখা হয়েছে আমার জিনিসপত্র মানে ভিতরে সব লন্ড বন্ধ করে নিয়েছে। আর কিছু ব্যাটারি লিয়ে গেছে, আমার ওয়াইলিং করে জালে হোল্ডার তার নিয়েছে বা কারেন্টের কেবল আছে একটু লিয়ে গেছে। প্লাস আরও নানান সামনে মেশিন আসলে ছোটো ছোটো রান্দার কাঠ মেশিন বা খারাপ মেশিন আছে লিয়ে গেছে। কত টাকার প্রায় এই মালগুলো আমার 50 থেকে 60,000 টাকার মতো মাল লিয়ে গেছে। আর আমার দোকান দিয়ে নিচে না, এটা নিচে আমার পাশে একটা ওয়াল আছে, ওই সাইডে দেওয়া জিনিসটা চুরি করে দেওয়া হয়েছে আমার, যেটা সন্দেহমূলক। কারণ পাশে আসতাম যাইতো না, আমার সামনে দিয়ে ঢুকতে পারতো না, সিসি ক্যামেরা আছে। কারণ আমার সাইডে দেওয়া আমার দোকান ঢুকার ডাইন পাশে দিয়ে রাস্তা আছে, কিন্তু ওয়াল উপর দিয়ে ঢুকে গেছে। আপনি কোন সময় দেখছেন? আমি 9টার দিকে দোকান গেট খোলার পরে দেখছি আর কি, দোকানের দরজা ভিতরে বাংলাদেশের লোক আমি সমস্যা বানাইছি। আপনার নাম কি? উত্তম কর্মকার। দোকানের নাম? বি কর্মকার মেকানিক ওয়ার্কস। Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhora. In a significant political development at Ananda Mohan village under the Dumachara Vatala village committee of the Forit Karamchara, a total of 144 voters from 30 families formally joined the Bharatiya Janata Party during an organized induction program. A total of 144 voters from 30 families formally joined the Bharatiya Janata Party during an organized induction program. The newcomers were welcomed by handing over the party flag. যতন কুলুঙ্কা তিনি 48 করমছড়া বিধানসভা নিয়ে যিনি ধুমাছড়া নিয়ে বরতলা বিসিনি অন্তর্গত আনন্দ রুয়াজাপাড়া এই কামিও প্রায়
30 পরিবার নেই 144 ভোটার এই কামিনী বরক তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ও লামসগি ফেকা বঙ্গ পাইপলা হামবাইয়া ফরো বরক যে বিজেপি নো বিশ্বাস খাইছিনি মোদিজি এবং ডক্টর মানিক সাহাজি যিনি মুখ্যমন্ত্রী নাহার মুম্বাই এবং ডেভেলপমেন্ট চিন্তা খাই বরক ফেমানি বাগै বঙ্গ পাইপলা হামবাইয়া ফরো 2023 ni je বিধানসভা সাকাং 3 दिन जों अंगनार बुथ प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि बुथ प्रेसिडेंट जों जयनिं रखा जयनिं रमान परे बचनर प्रतिश्रुति रखा रमान परे जों जखन ते इलेक्शन पाइखा बं इन 48 कर्मचारी तिखा तिखिबाने परे तामंखा जों कोनो कक्से सोंया निके कक्सेल बिचदे कासा निचय आशा भरसा तैनो पार्टी तो खायो खायना तो के खायमाने परे बक सागो जे वारियर्स बबग्रानि वारियर्स काम से खायना नायखौ के जों काम खायना तो नुं कायसा मीटिंग दिनै तांनि मीटिं सुनो जानायखा जों फायखा एका अबतैबो गरै मीटिं नि खारखासे थानानै बुंरु फरि बंनो अबचे बबग्रानि वारियर्स अबैते उनिया के जों कायसा निचय आशा भरसा तैनो जयनिं खायो एकाय जों जेमन ताबखाय चंखा राज्य गबो बीजेपी एका एडिसिबो जाते बीजेपी फायरना बाबो जों एडिसिबै राज्यबा जदि बीजेपी खेमानखाय सिनि कायसा बिनानै बुं सिनि लामानो असुबिदा नताबो इत सलिन बुं माना नांगौ Reported by Kiran from Rongtrai Valley, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। চকোবিট, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই।
লঙ্কা